हाँ जी बच्चे, आप जी का एक बारी फिर तो बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब के उपर। अज आप पहला सॉवरनिटी विशा है जो पढ़ लिया सीगा। अज आप थेरीज ऑफ सॉवरनिटी लैके तुहाडे सामने हाज़र होए हाँ। तो तुहानूं सबनों एक गुजारिश है बच्चे कि अगर हजे तक तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसक्राइब कर लवो। तो अपनी सिलेबस पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला के अनुसार अपने को दो थेरीज ने बच्चे, मोनेस्टिक थेरी ऑफ सॉवरनिटी एंड प्लूरलिस्टिक थेरी ऑफ सॉवरनिटी। मोनेस्टिक थेरी ऑफ सॉवरनिटी नूं पंजाबी च कहा जाता है प्रभु सत्ता का एकावादी सिद्धांत, तो प्लूरलिस्टिक थेरी ऑफ सॉवरनिटी नूं कहा जाता है प्रभु सत्ता का बहुवादी सिद्धांत। तो पहला आप जी थेरी डिस्कस करांगे दैट इज़ मोनेस्टिक और लीगल थेरी ऑफ सॉवरनिटी, कि जी मोनेस्टिक थेरी हैगी है इनू लीगल थेरी भी कहा जाता है। लीगल इस करके कहा जाता है क्योंकि लीगली तौर पर आप प्रभु सत्ता है जी किसी एक बॉडी के हत्थ दे विच दिने हैगे आ। जिहड़ा सीधा तो साफ मतलब साफ अर्थां दे विच जिहड़ा इहदा मतलब निकलदा वो बच्चे यही हैगा कि प्रभु सत्ता एक है, राज तो अलावा होर वो किसी संस्था कोल नहीं हैगी है, केवल राज ही उसनों वरतदा है, तो सिर्फ एक जगह ते ही प्रभु सत्ता है जिहड़ी वो रहिंदी हैगी है। राज अपनी इस प्रभु सत्ता नूं दूसरे समुदावां दे नाल ना ही तां वंड सकदा है ते ना ही किसी होर राज नूं अपनी राज दी प्रभु सत्ता है जिहड़ी वो दे सकदा है। एकावादी सिद्धांत तो तुसीं समझ गए होवोगे, एकावादी कि एक जने कोले जिहड़ी प्रभु सत्ता वो हैगी है। एक आप ये भी कह सकते हैं कि प्रभु सत्ता है जी सर्व उच्च कानूनी शक्ति है, जिस करके आपां लीगल थेरी ऑफ सॉवरनिटी भी कहने हैं कि सर्व उच्च कानूनी शक्ति है प्रभु सत्ता इस करके। तो इसकी जी पालना हैगी जो राज करता हैगा तो राज इसकी पालना के लिए कानूनों की वरतों भी करता है। जिवें आप उदाहरण के तौर पर लीए कि भारत दे विच कोई पॉलिसी आ गई, कोई रूल बन गया, ठीक है, अगर आप उस रूल नूं ओबे नहीं करते तो अपने उपर कौन है, लॉ है, तो लॉ है जिहड़ा आपां नूं की करदा है, मजबूर करदा उस कानून नूं उस पॉलिसी नूं मनण दे लई। इस करके इसनूं कानूनी प्रभु सत्ता के नाम तो भी जानिया जाता हैगा। जॉन ऑस्टिन सी जिन्हां ने इस थेरी नूं डेवलप किया सीगा, वो मतलब एक काफ़ी फेमस इंग्लैंड का जूरिस्ट होया। जूरिस्ट का मतलब हुंदा कानूनी शास्त्री होया। 1832 दे विच उन्हां दा मतलब कि एक पब्लिश हुई सी पुस्तक जिसका नाम सी लैक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। इस दे विच उसने प्रभु जिहड़ी कानूनी प्रभु सत्ता है उसकी व्याख्या जिहड़ी वो कीती सी, ते उसने सब तो ही कानूनी पक्ष नूं प्रभु सत्ता दे नूं सब तो ज़्यादा श्रेष्ठ मन्निया सीगा। इस तो ऑस्टिन के विचार ने जिहड़े इंग्लैंड के मतलब प्रसिद्ध विद्वान सीगे, आप सारे ने नाम सुनिया, आप उहदा सोशल कंट्रैक्ट भी पढ़ के गए। एक दा जिवें हॉब्स ते दूसरा सीगा बैंथम, उन्हां दे विचारां तो काफ़ी प्रभावित सीगे। उन्हां दीयां किताबां भी पढ़ियां सी ऑस्टिन ने, जिसका प्रभाव है जिहड़ा उन्हां दी थेरी दे विच देखण नूं भी मिलदा हैगा। तां जिहड़ी अपनी प्रभु सत्ता हैगी है मोनेस्टिक थेरी हैगी है, उहदे विच तीन चीज़ मेन चीज़ां ने बच्चे। एक तां प्रभु सत्ता सिर्फ राज कोल है, प्रभु सत्ता अपनी इस शक्ति नूं किसी दूसरे दे नाल वंड नहीं सकदा, प्रभु सत्ता कानूनी प्रभु सत्ता भी कहा जाता है क्योंकि राज अपने कानून अपने आदेशों की पालना कानून की सहायता के नाल लोकां तो करवाउंदा हैगा। अगे गल आउंदी है हू इज़ सॉवरन, कि प्रभु कौन है। हुण अगर इसका आंसर लभदे हाँ तो जेकर आप एक निश्चित भूभाग दे विच रहने आ, ठीक है, उस भूभाग दे विच रहंदे होया कुछ रूल्स लॉज आपां नूं ओबे है जिहड़ी वो करने ही पैणगे। तो सर्वोच्च शक्ति वो है जिसकी आग्या का पालन सुभाविक तौर पर सारे ही करते हों। कौन है प्रभु? समाज विच उही प्रभु है जिसकी आग्या का पालन सारे करते हों, और अगर कोई ना करे तो उसके उपर कानून है जिहड़ा तुहानूं जां आपां नूं जां राज दे उस रहंदे हुए नागरिकां नूं सज़ा दे सकदा होवे। तां ऑस्टिन भी इस दे उपर अपने व्यूज़ दिंदे हैगे। ऑस्टिन व्यूज़ दिंदे हुए कहंदे आ, जेकर एक निश्चित सर्वउच्च व्यक्ति जो अपने किसी होर सर्वउच्च व्यक्ति की आग्या का पालन ना करता होवे अते जिस दी आग्या का पालन समाज का एक वड्डा दायरा जिहड़ा वो
करता होवे। मतलब प्रभु आप नहीं किसी की आग्या का पालन करता, पर प्रभु की आग्या का पालन सारे करते हैं। उस व्यक्ति को की कहता कि वो प्रभु हैगा। नैक्सट इज रजे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेस्टिक थियरी ऑफ सॉवरैनिटी कि इहदियां विशेषतावां की ने। सब तो पहला है सॉवरैनिटी इज़ एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ स्टेट। प्रभु सत्ता राज का एक जरूरी तत्व है। आप रजे स्टेट पढ़ के गए हैं पिछे। राज के 4 एलीमेंट्स ने बच्चे, जिमें कि पापूलेशन हो गया, फिक्सड टैरेटरी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, तो 4th हो गया सॉवरैनिटी। तो इस करके इस पॉइंट में आप यही एक्सप्लेन करते हैं ये कि सॉवरैनिटी है जी प्रभु सत्ता हैगी है वो हर राज का एक जरूरी तत्व है, और प्रभु सत्ता ही है जी राज नूं कानूनी मालकी है, कानूनी मालक है जोड़ा किसी राज नूं बनाउणी है। इस करके हर राज का प्रभु सत्ताधारी होना जरूरी है। दूसरा है राज विच प्रभु का निश्चित होना भी जरूरी है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द सॉवरन इन द स्टेट मस्ट बी डिटरमिंड पर्सन और बॉडी, कि कौन है प्रभु। ठीक है, प्रभु कोई व्यक्ति भी हो सकता है, अनेका व्यक्तियों का कोई समूह भी हो सकता है। ध्यान नाल सुनना बच्चे कि प्रभु एक व्यक्ति भी हो सकता है तो अनेका व्यक्तियों का एक समूह भी हो सकता हैगा। प्रभु कानून अते लोकां दे अधिकारां दा सोमा हुंदा है। कानून भी उसने ही बनाने ने, कोई चेंज करना है, अमेंडमेंट करनी है, शोध करनी है कॉन्स्टिट्यूशन दे विच, वो भी उसने ही करनी है। तो सारे जिहड़ियां पॉलिसीज़ ने उहदे विचों ही निकलनियां ने। इस करके प्रभु का निश्चित होना जरूरी है। पर प्रभु नूं निश्चित करन लई लोकां ने आपदी आम इच्छा की वरतों है जिहड़ी वो करनी है। जिवें आपां इंडिया आपां अपना प्रभु डिसाइड करना है कि कौन होगा, इलैक्शन होंदे है, लोक सभा बनती है ना, पार्टी की मेजोरिटी आती है, तो उन्हां दे विचों एक PM बनता है। तो आप अपनी सारिया शक्तियाँ जनरल इच्छा आप अपनी आम इच्छा के नाल सारे व्यक्ति उसनूं वोट पाउणी है, तो उसनूं अपना प्रभु है जिहड़ा वो इलैक्ट करते हैं। उस तरीके दे नाल वो कहंदा है कि एक प्रभु का निश्चित होना जरूरी है। थर्ड पॉइंट है बच्चे द पावर ऑफ द सॉवरन इज़ एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड। निश्चित प्रभु की शक्ति असीमित अते निरंकुश होंदी है। कि जिहड़ा प्रभु आपां निश्चित तौर पर बनाता, जिवें इंडिया दे विच वैसे 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव है, एक नॉमीनल हैड है इंडिया का, तो दूसरा रीयल हैड है। नॉमीनल हैड आप प्रेजिडेंट नूं कह दिंदे आ, ते रीयल हैड आप जिहड़ा वो PM नूं कह दिंदे आ। ते PM नूं ही आप ज़्यादा पावर्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दित्तियां होईयां ने। ते कहंदे कि जिहड़ा पावर है सॉवरैनिटी दी जिहड़ी वो एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड हैगी है। उन्हें अंदरले डिसीजन लैने आ चाहे तो राज दे, ते चाहे राज दे बाहर डिसीजन लैने आ वो फ्री है। वो हर टाइप के डिसीजन है जिहड़े विद इन स्टेट एंड आउट ऑफ स्टेट है जिहड़ा लै सकदा। उस तो उपर होर कोई संस्था नहीं हैगी, उसनूं कोई संस्था मजबूर नहीं कर सकती किसी भी टाइप के डिसीजन नूं लैके। नैक्सट है जी 4th पॉइंट द ओबीडियंस ऑफ द सॉवरन शुड बी हैबिचुअल फ्रॉम द बल्क ऑफ सोसाइटी। निश्चित प्रभु की आग्या का पालन समाज के वड्डे भाग द्वारा सुभाविक ही होना चाहिए है। कि जिहड़े प्रभु ने जिन्होंने आपां बनाया जिताया वोटां दे विच जनरल बिल दे नाल, ते उसकी जिहड़ी आग्या है उसका पालन सारा एक सुभाविक समाज या समाज दे विच रहिंदे होए सारे नागरिक है ना, विच आर लिविंग इन दैट स्टेट और इन दैट सोसाइटी, वो सारे उसके आदेशों का पालन है जिहड़ा वो करते होण। वैसे ये नहीं हुंदा कि जे उसकी आदेशों की कोई क्रिटिसिज्म करता है, अगर उसके ऑर्डर्स का कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो यदा मतलब ये नहीं है कि उन्होंने प्रभु सत्ता खत्म हो जाएगी। प्रभु सत्ता इदा ही रहेगी जदों तक आपां उन्होंने प्रभु सत्ता उन्होंने हत्थ दे विच दित्ती हुई हैगी है। तो ये नहीं कहा भी सारा समाज का एक वड्डा भाग है जिहड़ा उसके आदेशों की पालना ऑर्डर्स नूं ऑबे है जिहड़ा वो करता होवे, तां ही सुभाविक है कि उसनूं फिर ही प्रभु मन्निया जाऊगा। हुण कोई प्रभु बन जे उहदी आदेश का कोई पालन ना करता होवे तो फिर वो प्रभु सत्ताधारी नहीं रहूगा। नैक्सट है जी 5th पॉइंट सॉवरन इज़ इंडिविजिबल। प्रभु सत्ता अवंडवी है। कि प्रभु सत्ता अपने आप विच एक होल है, संपूर्ण है।
ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਪਰਸਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਮਿਤ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 2 ਹੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਹੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸੋਵਰਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ 1947 'ਚ ਬਣਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਲਾਅ ਹੈ, ਐਜ਼ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਸੋਵਰਨ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ, ਕਿ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਆਫ ਫੈਡਰਲਿਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪਲੂਰਲਿਸਟਿਸ ਆਰ ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ। ਸੰਘਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੋਨੈਸਟਿਕ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਫੈਡਰਲਿਸਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਪਲੂਰਲਿਸਟਿਸ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੈਸਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲਿਸਟਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੂਰਲਿਸਟਿਸ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਂਡ ਅਨਲਿਮਿਟਡ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ UK ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਪਾਵਰਸ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੋਰਸਿਵ ਪਾਵਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿੰਗ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਦੇਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਾਉਣਾ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਪਾਵਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਨਰਲ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੋਵਰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸੋਵਰਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ
ਪਾਵਰਫੁਲੀ ਲॉ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਬਾਅ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਮੋਨੈਸਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨ ਆਸਟਿਨਸ ਟਾਈਮਸ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਫ ਪਾਪੂਲਰ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਵਰ ਇਨ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਫਾਰਮ। ਆਸਟਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਸਟਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ 1832 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਹਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਿਵੋਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 1857 ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਟਿਨ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1790 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਪੂਲਰ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਹਜੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਸਟਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਨੈਸਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਨੈਸਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪਲੂਰਲਿਸਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਬਹੁਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਮੋਨੈਸਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਦੇ। ਮੋਨੈਸਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਲੂਰਲਿਸਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਮੇਨ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲੇ, ਮੈਟਲੈਂਡ, ਡਿਊਗੀ, ਫਿਗਿਸ, ਕ੍ਰੇਵ, ਲਿੰਡਜ਼ੇ, ਬਾਰਕਰ, ਮੈਕਾਈਵਰ ਅਤੇ ਲੌਸਕੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਗਿਆ ਪਲੂਰਲਿਸਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ। ਫਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਜੈਸ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਂਡ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ। ਰਾਜ ਕੋਲ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਮਿਤ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਲੂਰਲਿਸਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ UNO ਦਾ, WHO ਦਾ, WTO ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੂਰਲਿਸਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਸਰਨ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਲਾਈਕ ਸਟੇਟ ਅਦਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਣਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜ ਇਕੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਘ ਹੈ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਆ,
ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਹੈਗੀ ਰਾਜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਪੋਜੈਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਲ ਆਫ ਦੇਅਰ ਓਨ। ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਮੁਦਾਇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਪਰਸਨਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਸਨਸ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਅ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਨਵਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜੰਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 23-24 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਾਅ ਬਣਾ ਲਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੋਰੈਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆਫ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਔਨ ਐਥੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ। ਅਸੀਮਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਸਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਮਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਥੀਕਲ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆਫ ਇਨਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਵਰਨ ਔਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਗਰਾਊਂਡਸ। ਵੰਡਵੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਕੈਬੀਨੇਟ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਊਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਵਰ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਵਿਊਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲਾਅ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੋਨੈਸਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਸਟਮਸ, ਰੂਲਸ, ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਾਅ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ। ਅਗਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਸਟਮਸ ਨੂੰ, ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਸਮਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ। ਸੰਘਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਜੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲਿਜ਼ਮ।
ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆ ਸਕਦਾ, ਐਬਸੋਲੂਟਿਜ਼ਮ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ, ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਐਮਫੀਸਾਈਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ, ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟਸ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਡ ਔਨ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟਰੁੱਥ, ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਇੱਕ PM ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਐਮਫੀਸਾਈਜ਼ ਔਨ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਏ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਇਨ ਮੈਨੀ ਹੈਂਡਸ, ਕਿ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਪਟ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਲੌਜੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਐਬਸਲਿਊਟ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ, ਅਸਮਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜੀਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸਲਿਊਟ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੇਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਬਸੋਲੂਟਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਐਬਸੋਲੂਟਿਜ਼ਮ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਬਸੋਲੂਟਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸੋਲੂਟਿਜ਼ਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਲੇ ਨਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਬਸੋਲੂਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਵਰੈਨਿਟੀ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚੇ।